नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? आज हम अपनी पढ़ाई दुआ से शुरू करेंगे। तो मेरे साथ दुआ बोलना। रब्बी अज़ीर वलातु अज़ीर व तम्मिम बिलहैर व बिक नस्तहीनु या फताहु रब्बी सिदनी इल्मा रब्बी सिदनी इल्मा रब्बी सिदनी इल्मा। तो हम आज एक नया पाठ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पाठ का नाम है एक दिन जब घड़ी रुक गई। एक दिन जब घड़ी रुक गई। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ 3। पाठ 3 एक दिन जब घड़ी रुक गई। അതായത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു? വാച്ച് സ്റ്റോപ്പായി പോയി. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വാച്ച് സ്റ്റോപ്പായി പോയി. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിന്റെ സമയം നിന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പാഠത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഏക് ദിൻ ഒരു ദിവസം, ജബ് ഘടി റുക് ഗയി, ക്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോപ്പായി പോയി. അപ്പോൾ പാഠത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ? ഏക് ദിൻ ഒരു ദിവസം, ജബ് ഘടി റുക് ഗയി എപ്പോഴാണോ വാച്ച് സ്റ്റക്കായി പോയത്, സ്റ്റോപ്പായി പോയത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ അർത്ഥം. तो यहाँ देखो, पाठ की ओर चलती हूँ। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में पहला पैराग्राफ ऐसा है, मैं वाचन करती हूँ, सभी यहाँ ध्यान में बैठना। एक था गुलगुल सिंह, वह खुशीनगर नाम के शहर में रहता था। वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था। गुलगुल सिंह का काम शहर की सभी घड़ियों के समय की देखरेख करना था। तो देखो, पहला पैराग्राफ एक और बार मैं वाचन करती हूँ। एक था गुलगुल सिंह, वह खुशीनगर नाम के शहर में रहता था। वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था। गुलगुल सिंह का काम शहर की सभी घड़ियों के समय की देखरेख करना था। तो ये है पहला पैराग्राफ। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ ये है, शहर में एक बड़ी घड़ी थी। वह सुबह सूरज उगने पर बजती थी, टिंग टोंग बिंग बोंग, और सभी लोग जाग जाते थे। गुलगुल सिंह उस घड़ी को सही समय पर बजाता था, इसलिए सारा शहर गुलगुल सिंह से बहुत खुश था। तो ये है 2 पैराग्राफ। तो इसमें पहला पैराग्राफ का अर्थ देखना है। तो क्या है? चलिए, एक था गुलगुल सिंह। അപ്പോ ഒരിടത്ത് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഗുൽഗുൽ സിംഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൻ ഹേ? ഗുൽഗുൽ സിംഹ്. കോൻ ഹേ? ഗുൽഗുൽ സിംഹ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഗുൽഗുൽ സിംഹ്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കണ്ടോ, നമ്മുടെ പാഠത്തില് एक चित्र था, एक नाना का चित्र है ना, एक दादा का चित्र है. ഒരു അപ്പൂപ്പനാണിത് അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ എന്തോ കണ്ണില് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് എന്തോ പണി എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം ആ അപ്പൂപ്പൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേന്ന്. ഏക് ഥാ ഗുൽഗുൽ സിംഹ്. അപ്പോ ഒരിടത്തൊരു ഗുൽഗുൽ സിംഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? ഗുൽഗുൽ സിംഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വഹ ഖുശീനഗർ നാം കെ ശഹർ മേ രഹതാ ഥാ. വഹ ഖുശീനഗർ നാം കെ ശഹർ മേ രഹതാ ഥാ. അദ്ദേഹം ഖുശീനഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഖുശീനഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ? ബോലിയേ. उस नाना का नाम क्या था? देखो, गुलगुल सिंह। क्या है?
गुलगुल सिंह। सो उस नाना का, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम गुलगुल सिंह था। क्या था? गुलगुल सिंह था। और उस आदमी का स्थल कहाँ है? वह कहाँ रहता था? खुशीनगर। कहाँ? खुशीनगर नाम के शहर में रहता था। ഖുഷീനഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലായിരുന്നു, ഒരു സിറ്റിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ഖുഷീനഗർ. ക്യാ ഹേ? ദേഖോ, खुशी नगर। तो उस शहर का नाम क्या था? खुशीनगर। उस शहर का नाम क्या था? खुशीनगर. അപ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഖുഷീനഗർ. ഖുഷീനഗർ, ഖുഷീനഗർ എന്നായിരുന്നു. वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था. वह सबसे ज्यादा, അദ്ദേഹം വളരെ അധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ക്യാ ഥാ? വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗുൽഗുൽ സിംഹ്. ക്യാ ഹേ? गुलगुल सिंह. और उसका शहर का नाम क्या था? खुशीनगर. क्या था? खुशीनगर. ओके, खुशीनगर. तो यहाँ हमें कुछ अर्थ लिखना चाहिए. तो शहर, शहर का अर्थ क्या था? मैंने पहले बताया. शहर माने सिटी, CITY, सिटी और टाउन. सिटी और टाउन, पट्टणम. सिटी क्या है? शहर. शहर क्या है? सिटी. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടൗൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? शहर, सिटी. वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था. वह मीन्स आप, അദ്ദേഹം, അത്, അദ്ദേഹം. सबसे ज्यादा, ज्यादा माने मोर. ज्यादा क्या है? मोर. ज्यादा എങ്ങനെ എഴുതേ? ജാ എഴുതുക. പിന്നെയോ ജായുടെ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു കുത്തിരണം, ഒരു ബിന്ദു. एक बिंदु लगाना है यहाँ. और या ज़्या, കണ്ടോ? या എഴുതുക. या दा, ज्यादा. क्या है? ज्यादा. क्या है? ज्यादा. क्या है? ज्यादा. ज्यादा माने MORE, മോർ. എന്താണ്? മോർ, കൂടുതൽ. सबसे ज्यादा खुश. What is the meaning of खुश? എന്താണ് ഖുഷിന്റെ മീനിങ്? നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഖുഷ് മീൻസ്? क्या है? हैप्पी. क्या है खुश? हैप्पी. HAPPY, हैप्पी. ये देखा? क्या है? HAPPY, हैप्पी. तो ये है इसका अर्थ. शहर, सिटी, ज्यादा, मोर, खुश, हैप्पी, संतोषम. हैप्पी क्या है? संतोषम. रहने वाला व्यक्ति था. व्यक्ति, देखो यहाँ व्यक्ति रेड इंक से लिखता है ना? रेड इंक से लिखा है. അതായത് ചുമന്ന മഷി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചുമന്ന റെഡ് ഇങ്ക് വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ താഴെയായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എന്താ വ്യക്തിയുടെ അർത്ഥം? മനുഷ്യ. क्या है? व्यक्ति का हिंदी अर्थ है मनुष्य. मनुष्य मीन ह्यूमन, ले, पर्सन. व्यक्ति, पर्सन. तो यहाँ व्यक्ति लिखना चाहिए. व्यक्ति. വ്യക്തി, മനുഷ്യ. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഷാ എഴുതുക. ഷായുടെ ഹാഫ്, പകുതി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന്റെ കൂടെ യായും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുക. കണ്ടോ? മനുഷ്യ. മനുഷ്യ और पर्सन. पर्सन, വ്യക്തി, മനുഷ്യ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്താണ്? पर्सन. ओके, तो क्या था? एक था गुलगुल सिंह. वह खुशीनगर नाम के शहर में रहता था. वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था. गुलगुल सिंह का काम शहर के सभी घड़ियों के समय की देख रेख करना था. तो यहाँ देखो, काम. काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है जॉब. क्या है? जॉब, जोली. क्या है? जॉब, जोली.
JOB job जोली. और खड़ी, खड़ी माने क्या है? खड़ी ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സമയം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ച് ഇല്ലേ, വാച്ച്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഖടി മീൻസ് WATCH വാച്ച് ഓർ CLOCK ക്ലോക്ക്. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. രണ്ട് മീനിങ്ങും, അതായത് സിറ്റുവേഷണൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ, സിറ്റുവേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അത് വാച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് ആയിട്ടും പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് പറയാം. तो यहाँ देखो उसकी काम क्या था? सभी घड़ियों के समय की. समय माने क्या है? समय, समय माने टाइम. समय क्या है? TIME टाइम. क्या है? समय माने टाइम. समय की देख रेख करना था. देख रेख करना मीन्स ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ. അതായത് ആ സമയം കറക്റ്റ് ആണോ, ക്ലോക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിനകത്തുള്ള സമയം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ആരുടെ ജോലി? നമ്മുടെ ഗുൽഗുൽ സിംഹിന്റെ ജോലി. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ഏക് ധാ ഗുൽഗുൽ സിംഹ്. ഒരു ഗുൽഗുൽ സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വഹ് ഖുശീനഗർ നാം കെ ഷഹർ മേ രഹതാ ഥാ. അദ്ദേഹം ഖുശീനഗർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. രഹന ടു ലീവ്, രഹതാ ഥാ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ലീവ്. ഓക്കെ, താമസിച്ചിരുന്നത്. വഹ് സബ്സെ ജ്യാദാ ഖുശ് രഹനെ വാല വ്യക്തി ഥാ. അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. വ്യക്തി മാനെ പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഗുൽഗുൽ സിംഹ് കാ കാം. ഗുൽഗുൽ സിംഹിന്റെ ജോലി शहर की सभी घड़ियों के समय की देखरेख करना था. പട്ടണത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ലോക്കുകളുടെയും വാച്ചുകളുടെയും സമയം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. तो ये है पहला पैराग्राफ का മലയാളം മീനിങ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ, ഓൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതണം. ഓക്കെ, तो दूसरा पैराग्राफ है शहर में एक बड़ी घड़ी थी. പട്ടണത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. एक बड़ी घड़ी थी. ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് ക്ലോക്ക് ടവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൊല്ലത്ത് ക്ലോക്ക് ടവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി പോകുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വലിയൊരു ടവർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ്? ക്ലോക്ക് ടവർ. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാലും അവിടുത്തെ ആ ക്ലോക്ക് ടവറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാച്ചിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വലിയ ക്ലോക്കാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട്? ഈ പട്ടണത്തിലും ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വഹ് സുബഹ് സൂരജ് ഉഗ്നെ പർ ബജ്തി ഥി. ഇതെന്താ ചെയ്യാ? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉണരുന്നതിന് മുൻപ്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ബജ്തി ഥി. എന്ത് ചെയ്യും? സമയം കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. അതായത് ബെല്ലടിക്കും. ഇപ്പം 5 മണി ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 5 ബെല്ല് അടിക്കും അല്ലേ? 6 മണിയാകുമ്പോൾ എത്ര ബെല്ലടിക്കും? 6 ബെല്ലടിക്കും. ശരിയല്ലേ? വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതുപോലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ? കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെൻഡുലം ഉള്ള ക്ലോക്ക് ഉണ്ടോ? പണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു പെൻഡുലം ഉള്ള ക്ലോക്ക്. ആ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ആടി 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 ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കും, ആടി ആടി അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പോൾ 1 മണിയാവുമ്പോൾ 1 ബെല്ലടിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 മണിയാണെങ്കിൽ 2 ബെല്ല്, 3 മണിയാകുമ്പോൾ 3 ബെല്ല്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ബെല്ല് എണ്ണി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമയം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. शहर में एक बड़ी घड़ी थी. बड़ी माने क्या है? बड़ी, बड़ी माने बिग. क्या है? BIG, बिग. वलद, बड़ी वलद. तो इसका ऑपोजिट क्या है? बड़ी എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? छोटी. क्या है? छोटी. छोटी माने ചെറുത്, छोटी. तो बड़ी की ऑपोजिट है, देखो यहाँ छोटी. बड़ी, छोटी. बड़ी, बिग. छोटी എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ? छोटी means small. small ചെറുത്, small ചെറുത്. वह सुबह सूरज उगने पर बजती थी. सुबह क्या है? सुबह, सुबह meaning morning. क्या है सुबह?
മോർണിംഗ് പ്രഭാതം രാവിലെ. സുബഹ് സൂരജ്. സൂരജ് ക്യാ ഹെ? സൂരജ് സൂരജ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? സൂരജ് എന്താണ്? സണ്ണ്. എന്താണ്? സൂരജ് സണ്ണ്. സൂരജ് ഉഗ്നെ പർ. ഉഗ്ന. ഉഗ്ന മാനെ റൈസ്. ഉഗ്ന മാനെ റൈസ്. റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉണരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബെല്ലടിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ബെല്ലടിക്കുന്നേ? ബിജത്തി തി. ബജന മാനെ ബ്രിങ്. ബജന ക്യാ ഹെ? റിങ്. റിങ് ചെയ്യുക. റിങ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ റിങ് ചെയ്യും? ടിങ് ടോങ് ബിങ് ബോങ്. ഇങ്ങനായിരുന്നു ക്ലോക്ക് റിങ് ചെയ്തിരിക്കുക, റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ്? ടിങ് ടോങ് ബിങ് ബോങ്. ടിങ് ടോങ് ബിങ് ബോങ്. और सभी लोग जाग जाते थे. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ബെല്ലടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും, സഭി ലോഗ്, ലോഗ് മീൻസ് ജനങ്ങൾ, ലോഗ് ജനങ്ങൾ, ജാഗ് ജാത്തേ ഥേ. ജാഗ് ജാന മീൻസ് ക്യാ ഹെ? വേക്കൻ. അതായത് അവർ ഉണരുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഉണരുമായിരുന്നു. ഗുൽഗുൽ സിംഹ് ഉസി ഘടി കോ സഹി സമയ പർ ബജാതാ ഥാ. ഗുൽഗുൽ സിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്ലോക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ബെല്ലടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് അടിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണോ ആ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ബെല്ലടിപ്പിക്കാൻ മറക്കുമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എന്നും അത് ഇതിൻ്റെ ദേഖ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ എപ്പോഴാണോ ബെല്ലടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കറക്റ്റ് സമയം നോക്കി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. इसलिए सारा शहर गुलगुल सिंह से बहुत खुश था. ഇതുകൊണ്ട്, ഇസ്ലിയ മാനെ ഇതുകൊണ്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗുൽഗുൽ സിംഹിനെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബഹുത് ഖുഷ് താ, വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജോലിയിൽ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സ്നേഹമായിരുന്നു, വളരെയധികം സന്തോഷമായിരുന്നു, വളരെയധികം മതിപ്പുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. तो जाग जाना का अर्थ है, जाग जाना WAKEN വേക്കൻ. ഓക്കെ, WAKEN വേക്കൻ, ഉണരുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? അതും കൂടെ പറയാം. സാര, സാര का अर्थ है ഓൾ. സാര മാനെ ഓൾ, എല്ലാ. ഷഹർ മൊത്തം പട്ടണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാം. ഏക് ഥാ ഗുൽഗുൽ സിംഹ് വഹ് ഖുശി നഗർ നാം കെ ശഹർ में रहता था, वह सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति था. गुलगुल सिंह का काम शहर की सभी घड़ियों के समय की देखरेख करना था. शहर में एक बड़ी घड़ी थी, वह सुबह सूरज उगने पर बजती थी. डिंग डोंग पिंग बोंग और सभी लोग जाग जाते थे. गुलगुल सिंह उसी घड़ी को सही समय पर बजाता था, इसलिए सारा शहर गुलगुल सिंह से बहुत खुश था. ഒരിടത്തൊരു ഗുൽഗുൽ സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഖുഷി നഗർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള വാച്ചുകളുടെയും ക്ലോക്കുകളുടെയും സമയം ശരിയാക്കുക, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പട്ടണത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ സൂര്യൻ ഉണരുന്നതിന് മുൻപ്, ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ക്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ബെല്ല് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ബെല്ലടിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ടിങ് ഡോങ് ബിങ് ബോങ് എന്ന ശബ്ദത്തിൽ ആ ക്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ബെല്ലടിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ബെല്ലടി ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉണരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ജോലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവർക്കും, പട്ടണവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു, വളരെയധികം സന്തോഷമായിരുന്നു. तो ये है हमारा कहानी का पहला 2 पैराग्राफ का अर्थ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 2 പാരഗ്രാഫിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം.